الذي شرف اللغة العربية بنزول القرآن الكريم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الناطق بلسان عربي مبين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. في البداية أنا أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لتنظيم هذه الدورة المباركة، لتنظيم هذه الورشة المباركة، هذه الورشة العملية على القراءة العربية، هذه الورشة العملية على القراءة العربية. ثم أنا أخص بالشكر الوفير والعرفان الجميل شيخي وأستاذي محي الدين عبد القادر الفاروقي حفظه الله ورعاه. ثم أنا أشكركم جميعا أيها المشاركون الكرام لحسن مشاركتكم وبالغ اهتمامكم في هذه الدورة وفي هذه الورشة العملية. أولا أريد أن أبين لماذا هذه الورشة ولماذا نظمنا هذه الورشة المباركة. أولا أنا أتحدث أمامكم باللغة العربية، ثم أنا أشرح لكم كل شيء باللغة البنغالية إن شاء الله. إننا نظمنا هذه الدورة وإننا فتحنا هذا الدرس عبر الأونلاين، عبر الإنترنت، لأننا رأينا بأعيننا ولامسنا الواقع بأن كثيرا من الطلاب قد مكثوا وقد قضوا سنوات طويلة في المعاهد والمدارس وبذلوا أوقاتا ثمينة في الدراسة، ولكن مع ذلك لا يستطيعون قراءة النصوص العربية قراءة صحيحة بالحركات، فضلا عن الترجمة والفهم. ومن المؤسف شديدا أن بعض الطلاب وهم قد تخرجوا من المدارس وقد أنهوا دراستهم، ولكن مع ذلك يبقى هذا الضعف ويبقى هذا الوهن في داخله، فلهذا هم يشعرون دائما بالخوف والخجل وبالضعف والوهن، ولكن لا يجدون طريقا واضحا لتحسين نفسه أو معالجة ضعفه. فلهذا نحن شعرنا وأدركنا أهمية مثل هذه الورشة العملية على القراءة العربية، لأن هذه الورشة ولأن هذا الدرس المفتوح يوضح للطالب، يوضح أمام الطلاب طريقا واضحا للقراءة العربية، يوضح الطلاب كيف يقرأ الكتب العربية بطريقة صحيحة وبطريقة سالمة من جميع الأخطاء والأغلاط. وكذلك هذه الورشة تبين للطلاب كيف يبدأ الطلاب رحلتهم ودورتهم للقراءة العربية. وكذلك هذه الورشة تهدي وترشد الطالب إلى طريق وإلى سبيل جاد للقراءة العربية، ويبين أمامه التوجيهات الهامة، أي كيف يبدأ الطلاب مشواره ورحلته، من أين يقرأ الطالب، ومتى يقرأ الطالب، وكيف يقرأ الطالب،
وكيف تكون قراءته قراءة مثمرة، وكيف تكون قراءته قراءة نافعة، وكيف يزيل وكيف يتغلب على المشكلة والضعف في القراءة العربية. كل ذلك سنبينه وسنقوم به في هذه الورشة العملية إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا أثق بكل ثقة، أنا أعتقد بكل تأكيد أن من يهتم بهذه الورشة ويكتب ويسجل ويستمع إلى النصائح والتوجيهات التي ستتم تقديمها في هذه الورشة، وبعد هذه الورشة الطالب يتبع ويتابع هذه التوجيهات والإرشادات في حياته، إن شاء الله سيتقدم وسيصل إلى مستوى متقدم وإلى مستوى ممتاز في القراءة العربية إن شاء الله. هل فهمتم كلامي أيها الإخوة؟ আমার কথা বুঝে আসতেছে? نعم نعم আচ্ছা, জাযাকুমুল্লাহু খাইরান, আহসানাল জাযা। এতক্ষণ কিছু আমি আরবিতে বলার চেষ্টা করলাম। অনেকেই এখানে যারা আছেন আরবিগুলো সরাসরি বুঝেছেন, অনেকে যারা বুঝেন নাই আফসোস করার কোনো কারণ নাই, আপনারা একটা আরবি প্র্যাকটিস করলেন, আরবি শুনলেন। হাযা আইযান আত-তাদরীব আলা মাহারাতিল ইসতিমা, লিসেনিং প্র্যাকটিস হয়ে গেল আপনাদের। তো এখন আমি এই বিষয়গুলো এবং আমাদের মূল কর্মশালা বাংলাতেই আমি উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ বিইذনিল্লাহ। আরবিতে করতে পারলে ভালো হইতো, কিন্তু আপনারা তো সবাই হয়তো এটা বোধগম্য হবে না, সহজ হবে। তো কাছে দূরে বিশ্ব জুড়ে যে যেখান থেকেই আমাদের এই আরবি ইবারত পাঠ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন, সকলকেই নিব্রাস একাডেমি বাংলাদেশ ও নিব্রাস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি। শুরুতেই আমি আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার অসংখ্য শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাদের বিগত 4 বছর যাবত এই কোরআনের ভাষা আরবি ভাষার সাথে লেগে থাকার এবং এই কোরআনের ভাষা আরবি ভাষার টুকরো টুকরো খেদমত করার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি আমার আলোচনাকে কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করেছি আজকের এই কর্মশালাটাকে, যাতে করে এখানে থাকা আলোচনাগুলো, বিষয়বস্তুগুলো খুব সহজে আপনারা অনুধাবন করতে পারেন এবং এই বিষয়গুলো যাতে করে আপনারা লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারেন। কারণ এখানে যে বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে এটা যেমন আপনার নিজের জন্য উপকারী, অথবা আপনি যদি একজন শিক্ষক হয়ে থাকেন আপনার ছাত্রের জন্য এই বিষয়গুলো উপকারী, যদি আপনি সেটা তারা আপনার ছাত্রের সামনে সেভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। তো এই জন্য আজকে আমার আলোচনার পয়েন্টগুলো থাকবে, প্রথমত হচ্ছে আমাদের প্রথমে ছোট্ট করে আমাদের নিব্রাসের এই প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত করে, দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা কেন এই ধরনের কর্মশালা আয়োজন করলাম, তৃতীয়ত আমরা মূল আলোচনায় চলে যাব যে আমরা কেন আসলে আরবি ইবারতে দুর্বল, এর কারণ সমূহ কি কি, এবং আরবি ইবারত পাঠ এই দুর্বলতা দূর করার জন্য কি কি বিষয়গুলো আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার, এবং আরবি পড়ার সময় ইবারত পড়ার সময় কোন কোন বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং এই সকল আলোচনা শেষে আমরা জমিনে সরাসরি একটা নস আমরা পড়বো ইনশাআল্লাহ, যে নসের মাধ্যমে আমরা আরবি পাঠটা প্র্যাকটিক্যালি আল ওয়ারশা আল আমালিয়া প্র্যাকটিক্যালি আমরা শিখবো, জানবো যে কিভাবে আমাদের পড়তে হয়, কিভাবে কোন স্তর অনুযায়ী পড়তে হয় এই বিষয়টা। সর্বশেষ সেই নসের উপর কিছু আহ অনুশীলনী থাকবে এবং সর্বশেষ কিছু উপসংহার এবং কিছু আলোচনা করে আমরা আমাদের আজকের এই কর্মশালাটা শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। هل أنتم مستعدون? সবাই প্রস্তুত আছেন ইনশাআল্লাহ? نحن إن شاء الله. مستعدون جزاك الله جزاك الله. الحمد لله. সবাই একটু ভিডিওটা অফ করে দেন, তাহলে আমার ভিডিওটাই সবার সামনে বুঝতে পারবেন। সবাই ভিডিওটা একটু অফ করে দেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। জাযাকুমুল্লাহু খাইর, আহসানাল জাযা, বারাকাল্লাহু ফিক। দেখেন, আমাদের নিব্রাস একাডেমি বাংলাদেশ এটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 2022 সালে, করোনাকালীন সময়ে, যখন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল, সকলেই চার দেয়ালে আবদ্ধ ছিল, সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ ছাত্রদের ছিল না।
ঠিক তখন আমাদের এই প্রতিষ্ঠান এর কার্যক্রম শুরু হয় অনলাইনে। আমাদের মূলত উদ্দেশ্য ছিল অনলাইনের মাধ্যমে প্রথমে আরবি ভাষাটাকে কিভাবে সহজ করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যায়। যেহেতু বর্তমান সময়ে অনেক ব্যস্ততার কারণে, অনেক আহ পারিপার্শ্বিক ঝামেলার কারণে সরাসরি গিয়ে সকলের শেখা সম্ভব হয় না। এই জন্য প্রত্যেকেই নিজ বাসায় থেকে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকেও যেন তার আরবি ভাষার শিক্ষাটা করতে পারে, সেই অনুপ্রেরণা থেকে আমাদের এই নিব্রাস একাডেমির প্রতিষ্ঠা হয়। তো প্রথমে আমরা স্মার্ট আরাবিক স্পোকেন কোর্স নামে একটা কোর্সের আয়োজন করেছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ। তো একদম প্রথম ব্যাচ থেকে নিয়ে নিব্রাসের এই পর্যন্ত যতগুলো কোর্স হয়েছে সবগুলো ব্যাচে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আশার অধিক শিক্ষার্থী এবং কোটার অধিক শিক্ষার্থী আমরা পেয়েছি। এই সবকিছুই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ এবং আপনাদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসায়। তো প্রথমে আমাদের স্মার্ট আরাবিক স্পোকেন কোর্সের মাধ্যমে আমাদের পথযাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে আমাদের আরো বিভিন্ন কোর্স আমরা লঞ্চ করি, যেমন অ্যারাবিক অল স্কিল কোর্স, এবং জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য যারা একেবারে শুরু থেকে আরবি ভাষাটা শিখতে চায় তাদের জন্য বেসিক টু অ্যাডভান্স কোর্স। এছাড়া আমাদের যে চিন্তা ছিল যে পুরো ব্যাপকভাবে আরবি ভাষার চর্চা করা, আরবি ভাষার বার্তা সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সেই লক্ষ্যে আমরা বিগত 4 বছর যাবত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য, জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ফ্রি কোর্সের আমরা আয়োজন করেছি, বিভিন্ন ফ্রি কর্মশালার আয়োজন করেছি, উন্মুক্ত সেমিনারের আয়োজন করেছি, শুধুমাত্র এই কোরআনের ভাষা আরবি ভাষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তো সেই সেই লক্ষ্যে আজও আমাদের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আরবি ইবারত পাঠের বিষয়ে। তো এই আলোচনাগুলো আমি এই জন্য করলাম কারণ আপনি কোন একাডেমিতে বা কোথায় আজকের কর্মশালাটি করলেন সেটা সম্পর্কে আপনার কিঞ্চিত হলেও ধারণা থাকা দরকার। অন্যথায় একজন মানুষ যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় ছিলেন, তো আপনি এই বিষয়গুলো হয়তো খুবই স্পষ্ট বলতে পারবেন। তো আজকের আমাদের এই কর্মশালাটি আয়োজন করার কারণ হচ্ছে, দেখেন, আমাদের অনেক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, অনেক অনেক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা দেখা যায় দীর্ঘ সময় মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। বিশেষ করে আলিয়া মাদ্রাসা তো খুব ভয়াবহ অবস্থা। ছাত্ররা 10 বছর 12 বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়, দাখিল আলিম, হ্যাঁ, ফাজিল কামিল কমপ্লিট করে ফেলে, তারা বিশুদ্ধভাবে আরবি ইবারত পড়তে পারে না। ভাই দেখেন, অনেকে অনেক কিছু টিপাটিপি করতেছেন, এখানে কোনো কিছু আপনার এখন অপশন বুঝার দরকার নাই। যা জুম বুঝাবুঝি দরকার আপনারা ক্লাস শেষে করবেন। অনেকেই দেখা যায় স্ক্রিন শেয়ার করে ফেলতেছেন ভুলবশত, এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন। এবং অনেক কমই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীও দীর্ঘ সময়, হ্যাঁ, এই ক্লাস রেকর্ড থাকবে ইনশাআল্লাহ, রেকর্ড করা হচ্ছে। তারপরে লাইভ ইজ লাইভ, যেটা মুবাশির মুবাশির। তো যে ব্যক্তি একটা ক্লাস 1.5 ঘন্টা লাইভলি থাকতে পারবে না, সরাসরি করতে পারবে না, 95% যে সে এটা রেকর্ডও দেখতে পারবে না। এটা আমাদের বিগত 4 বছর অভিজ্ঞতা বলে। তাই চেষ্টা করেন যে আজকের ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত থাকার। কোনো টাকা পয়সা তো আর লাগতেছে না, সময়, মূল্যবান সময় দিয়ে একটু থাকেন, আশা করি অনেক কিছু নিয়ে যেতে পারবেন আজকের এই কর্মশালা শেষে ইনশাআল্লাহ। দেখেন, অনেক ছাত্ররা আরবি ইবারতে দুর্বল, অথচ আমাদের মাদ্রাসায়, মাদ্রাসা পড়াশোনায় ভালো দক্ষতা অর্জন করতে চাইলে আরবি ভাষার যে দক্ষতা সবার অর্জন করা উচিত বা যেটা অর্জন করতেই হবে, সেটা হচ্ছে আরবি ইবারতে আপনার দক্ষতা অর্জন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একজন বাংলাদেশী, আপনার হয়তো আরবি কথা বলাটা তেমন বেশি প্রয়োজন নাও হতে পারে, কিন্তু আপনি এজ এ মাদ্রাসা স্টুডেন্ট হিসাবে অথবা আপনি জেনারেল স্টুডেন্ট হিসাবে আপনি কোরআন হাদিস বুঝতে চাচ্ছেন, আল্লাহর বাণী বুঝতে চাচ্ছেন, তাহলে যে দক্ষতাটায় আপনার দক্ষতা অর্জন করা উচিত, যে বিষয়টাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সেটি হচ্ছে আরবি ইবারত পাঠ। অথচ এটাতেই আমরা অধিকাংশরা দুর্বল। এখন দুর্বল তো দুর্বল, তো এই দুর্বলতা দূর করার উত্তরণের উপায় কি, দুর্বলতা দূর করার উপায় কি, এই সম্পর্কে আমরা জানি এবং জানিও না। এবং এই জন্য আমরা দীর্ঘ সময় হতাশায় ভুগছি, হীনমন্যতায় ভুগছি, লজ্জায় ভুগছি, কারোর সামনে বলতেও পারছি না যে আমি দাওরা হাদিস শেষ, আমি আরবি ইবাদত করতে পারছি না। তো আমি এটা কোথায় যাব, কার কাছে যাব, শিখবো কোথায়, কিভাবে শিখবো, বা নিজেও যদি আমি চর্চা করি তাহলে শিখবোটা কোথায় বা কিভাবে শিখবো, এই বিষয়গুলো আমাদের জানা নাই। এবং আলিয়া মাদ্রাসা এবং ইসলামিক ইউনিভার্সিটি গুলোতে যারা আরবিক ডিপার্টমেন্ট গুলোতে পড়ে তাদের অবস্থা তো আরো ভয়াবহ। যেমন আমাদের আইআইইউসি তে আমরা দেখেছি
এবং সব জায়গাতেই, কিন্তু তারা তাদের মনের কথাগুলো বলতে পারে না। এবং তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময় পড়েছে, কিন্তু আজকে আমি যে বিষয়গুলো যেভাবে বলবো, এই বিষয়গুলো হয়তো 99% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হয়তো ওইভাবে এই বিষয়গুলো ছাত্রদের সামনে কখনো উপস্থাপন করা হয়নি, বা প্রয়োজনীয়তাই শিক্ষকরা অনুভব করেন। এই জন্য ভাবলাম, যদি আজকের এই ক্লাসের মাধ্যমে, আজকের এই কর্মশালার মাধ্যমে আমি যদি কিছু ভাইদেরকে কিছু দিক নির্দেশনা দিতে পারি, যেই দিক নির্দেশনাগুলো সে ফলো করে, অনুসরণ করে, সে তার আরবি ভাষার দুর্বলতাটা দূর করতে পারে এবং আরবি ভাষার এই পথযাত্রায় অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে, এতটুকু যদি হয় তাহলে আমাদের এই কর্মশালাটি সফল, আলহামদুলিল্লাহ। তো এই সকল দিক বিবেচনায় আজকের কর্মশালাটির আয়োজন করা হয়েছে। তো এই জন্য আপনাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে আবারও শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আজকের এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। একেবারে অনেকটাই আলহামদুলিল্লাহ, প্রায় 300 মতো স্টুডেন্ট দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে। হয়তো 300 বেশি নেওয়াও যাবে না, কারণ এখানে জুমে লিমিট করা আছে, 300 জন স্টুডেন্ট সর্বোচ্চ জয়েন করতে পারবে। হ্যাঁ, তো আপনারা যে আরবি ভাষার প্রতি ভালোবাসায় এবং নিব্রাসের প্রতি আস্থায় আজকের যে এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন, এই জন্য আপনাদেরকে আবারও সাধুবাদ জানাচ্ছি। ও উরাহিবু বিকুম তারহিবান হাযা ফি হাদিহিল ওয়ারশা আল আমালিয়া মিন সামিমি কলবি ওয়া আমিয়্যি ফুআদি। আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন, এখানে কেউ দাগাদাগি করবেন না, ক্লিয়ার অল পয়েন্ট। এখানে কেউ দাগ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। তো আজকে আমাদের যে কর্মশালাটি, সেটি হচ্ছে আরবি ইবারত পাঠ কর্মশালা। তো আমি আপনাদেরকে প্রথমে বলতে চাই যে আমরা আরবি ইবারতে কেন দুর্বল, এর দুর্বলতার কারণটা কি, এটা বোঝার জন্য শুরুতে একটা প্রশ্ন আমি আপনাদেরকে করতে চাই। সকলকেই, এখানে যে সকল শিক্ষার্থীরা আছেন, সকলের উদ্দেশ্যে আমি একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিতে চাই, যেটা স্ক্রিনে আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন, যে বিগত 1 বছরে আপনি একাডেমিক পড়াশোনার বাহিরে কয় পৃষ্ঠা আরবি ইবারত আপনি পড়েছেন? একাডেমিক পড়াশোনার বাহিরে কয় পৃষ্ঠা আরবি ইবারত আপনি পড়েছেন? 150 পৃষ্ঠা যারা যারা পড়েছেন হাত তুলে। যে ওস্তাদ, এটা আমার একাডেমিক পড়াশোনার মধ্যে ছিল না, কিন্তু আমি সেটা করেছি, এরকম কয়জন আছেন? হাত তুলে দেখি। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। একজন, দুইজন, তিনজন, চারজন। 150 পৃষ্ঠা আরবি বই পড়েছেন, আরবি। ঠিক আছে। আচ্ছা, যারা 100 পৃষ্ঠা তারাও হাত তুলুন। যারা 100 পৃষ্ঠা তারাও হাত তুলুন। ভাই, এখানে কেউ দাগাদাগি কইরেন না। এখানে আপনার লাল কালি দিয়ে কেন দাগ দিতেছেন? বুঝে আসে না আপনার? আপনাদের তো দাগ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। এই যে একজন দাগ দিতেছে, আশিক ইকবাল। আমি কিন্তু, কেউ উল্টা পাল্টা করলে আমি কিন্তু ক্লাস থেকে রিমুভ করে দিই, আপনার কারণে আরেকজনের জন্য সমস্যা না। এখানে স্ক্রিনে কেউ দাগ দেওয়ার তো প্রয়োজন নেই, যেটা দাগ দেওয়ার প্রয়োজন সেটা আমি দিব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো 50 পৃষ্ঠা আরবি গল্প বা ইত্যাদি পড়েছেন এমন কেউ থাকলে হাত তুলুন। এখানে নিজেদেরকে প্রশ্ন করুন, হ্যাঁ, নিজেরাই এই হাত তুলুন, নিজেরাই। আসসালামু আলাইকুম, আমি একটা ক্লাসে আছি জনাব। আসসালামু আলাইকুম, আমি একটা অনলাইন ক্লাসে আছি, একটু পরে ফোন দেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, তো দেখুন, দুঃখজনক হলেও সত্য, মাত্র 12 পৃষ্ঠা করেও পড়েছেন, 50 পৃষ্ঠা করেও পড়েছেন মাত্র 12 জন। তো যদি আপনি 1 বছর 365 দিনে যদি 50 পৃষ্ঠা আরবি ইবারত পড়তে না পারেন, 365 দিনে অনলি 50 পেজ, অর্থাৎ যদি আপনি পড়তে না পারেন, তাহলে আপনি আর আপনার আরবি ইবারতের দুর্বলতা থাকবে না তো কার থাকবে ভাই? আপনার আরবি ইবারতের দুর্বলতা থাকাটাই স্বাভাবিক। এখানে এমন অনেক শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে যারা বিগত 10 বছরেও হয়তো 150 পৃষ্ঠা পড়েন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা। তো এই যে যে আমাদের দুর্বলতা, এই যে যে আমাদের পিছিয়ে থাকা, এটাই আমাদের আরবি ইবারতে অনেক দূর পিছিয়ে দিচ্ছে। এটাই আমাদের অনেক অনেক দূর পিছিয়ে দিচ্ছে। অথচ আমাদের উচিত, আমরা যদি প্রতিদিন আধা পৃষ্ঠা করেও পড়ি, তাহলে আমাদের বছর শেষে 150 পৃষ্ঠার উপরে পড়া। আমরা যদি 1 পৃষ্ঠার 3 ভাগের 1 ভাগ পড়ি, তাহলে আমাদের 100 পৃষ্ঠার উপরে পড়া হয়। যদি আমরা 1 পৃষ্ঠার 4 ভাগের 1 ভাগ করি,
প্রতিদিন যদি 5 লাইন করেও পড়ি, আমাদের বছরে 50-60 পৃষ্ঠা পড়া দরকার, কিন্তু সেটাও আমরা পড়তে পারিনি। খুবই আফসোসের বিষয়। সুতরাং আমাদের আরবি ইবারতের দুর্বলতা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এখন আমাদের এই দুর্বলতা কেন? কারণ এর একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা আরবি ইবারত পড়ি না। তার মানে এই না যে আমরা আরবি গ্রামার একেবারেই জানি। কারণ এখানে যারা জেনারেল শিক্ষার্থী ছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার্থী আছে, তারা আলিয়ার হোক কওমি হোক, সেই ছোটবেলা থেকেই কওয়াইদুল লুগা, অ্যারাবিক গ্রামার, নাহু সরদ, অ্যারাবিক সেকেন্ড পেপার, এগুলো পড়ে আসতেছে। একেবারে ধারাবাহিকভাবে পড়ছে তো পড়ছে, পড়ছে তো পড়ছে। তো অ্যারাবিক গ্রামার গুলো আমাদেরকে কেন দেওয়া হলো? অ্যারাবিক গ্রামার পড়ার উদ্দেশ্যটা কি? সেই উদ্দেশ্যটা না বুঝে শুধুমাত্র গ্রামারটা আমরা মুখস্থ করলাম, শুধু গ্রামার, কিন্তু সেটার প্রায়োগিক ব্যবহার আমরা করলাম না, সেটাকে প্রয়োগ করে আমরা ইবারতের চর্চা করলাম না, যার দরুন আমরা আমাদের আরবি ইবারতের দুর্বলতাটা রয়ে যাচ্ছে। আমার কথার সাথে কি আপনারা একমত আছেন? আমি যে কথাগুলো বলতেছি ঠিক বলতেছি না বেঠিক বলতেছি, বলেন। জি ওস্তাদ, ঠিক জি, বলছেন। একমত। রাইট, ঠিক। রাইট। দেখেন, মাঝে মাঝে আপনাদেরকে আমি কথা বলার সুযোগ দিই যাতে করে আপনারা ঘুমিয়ে না যান। তো এই জন্য দেখেন, আরবি পাঠে আমাদের দুর্বলতার অন্যতম কারণ সমূহ: এক, গ্রামার শুধু মুখস্থ করে পড়া, সেটির প্রায়োগিক ব্যবহার না শেখা। আমরা এই জীবনে যতটুকু গ্রামার পড়ছি, এত গ্রামার আসলে আরবি ইবারত পড়ার জন্য লাগে না। আপনি একটা কিতাব, জাস্ট একটা কিতাব, যেমন হেদায়েতুন নাহু ধরেন, একটা কিতাব, এই একটা কিতাব যদি আপনি খুব ভালোভাবে পড়েন, আপনার আরবি ইবারত পড়ার জন্য 99% আরবি ইবারত পড়ার জন্য আপনার যথেষ্ট, যথেষ্ট। অথচ আমরা সব, মানে কত শত সাবজেক্টে পড়ে ফেলেছি আরবিক গ্রামার, তার কোনো শেষ নাই। না হলেও অনেক, অধিকাংশ অনেক কিতাব আমরা পড়েছি, বাংলা, উর্দু, ফার্সি, কিন্তু আমাদের এগুলোতে ফায়দা হচ্ছে না। কেন? কারণ আমরা শুধু মুখস্থ করে পড়তেছি, সেটার প্রায়োগিক ব্যবহার চাই না। মাফুল কাকে বলে? যার উপর ফেলে ফাইলের ফেল বিপরীত হয় তাকে মাফুল বলে। যেমন দরাবা যাইদুন আমরন, এখানে আমর হচ্ছে মাফুল। সে শুধু এই উদাহরণটাই মুখস্থ করছে। ওই ছাত্রকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আকালা রশিদুন রুজ্জান, আকালা রশিদুন খুবজান, এখানে মাফউল বিহি কোনটা, সে এটা হয়তো বলতে পারবে, কারণ সে এটা প্রয়োগ করেনি, সে শুধু শিখছে দরাবা যাইদুন। হ্যাঁ, এরকম দরাবা যাইদুন জায়দ আমরকে করেছে। তো এই যে যে বিষয়গুলো, গ্রামারটা শুধু মুখস্থ করে পড়া, সেটার প্রায়োগিক ব্যবহারটা না শেখা, সেটাকে আর নাহু তাতবিক যেটাকে বলে সেটা না পড়া, এই কারণে আমাদের আরবি ইবারত। এই জন্য আমরা আমাদের মাদ্রাসায়, নিব্রাস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে আমাদের কোর্সগুলোতে ছাত্রদের ইবারত পাঠের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। হ্যাঁ, গ্রামারের নিয়ম আমরা পড়াই, কিন্তু নিয়মটা পড়িয়ে সাথে সাথে তাদের সামনে আমরা বিভিন্ন নুসুস দিয়ে দিই, বিভিন্ন গল্প দিয়ে দিই যে ভাই তুমি যে নিয়মটা পড়েছো, এটা এখান থেকে বের করো, এখান থেকে এরাব গুলো তুমি নির্বাচন করো যথেষ্টভাবে হচ্ছে। এটা তাদের জন্য অনেক অনেক বেশি ফলপ্রসূ। দ্বিতীয়ত হচ্ছে একাডেমিক পড়াশোনার বাহিরে উন্মুক্ত ইবারত পাঠের চর্চা না করা। ওই যে, যেটা একটু আগে বললাম, যে আমরা একাডেমিক যে বইগুলো আছে এগুলো তো পড়তেছি, কোন রকম পড়ে পাস করতেছি বা যতটুকু পরীক্ষা করার জন্য দরকার পড়তেছি, কিন্তু সেটার পাশাপাশি যে আপনি নিজে একটু আরবি ইবারতের চর্চা করব, 1-2 পৃষ্ঠা পড়বো, হ্যাঁ, বছরে 1-2টা কিতাব আমি পড়বো, সেটা কখনোই আমরা, এই জন্য আমরা আরবি ইবারত দুর্বল। তৃতীয়ত হচ্ছে দেখেন, শুধুমাত্র পরীক্ষায় সফলতার জন্য বাংলা নোটের ব্যাপক ব্যবহার করা। আমরা একেবারে শুরুর ক্লাসগুলো থেকেই আরবি শেখার আগেই আমরা নোটের অভাব ব্যবহার করে ফেলি। আস্তাগফিরুল্লাহ, এসো আরবি শিখি কিতাবেরও নোট আছে। সেই কিতাবের মাধ্যমে একজন ছাত্র আরবি শিখবে, সেই কিতাবেরও নোট। তো যে বেলার পরীক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, পরীক্ষায় পাশ করা, সে কি করে? আরবি আগে না শিখে, না বুঝে, না প্র্যাকটিস করে ওই নোট পড়া শুরু করে। এতে করে কি তার ইবারতের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে? আরবি শেখা হবে? আপনারাই বলেন তো দেখি। না ওস্তাদ জি, জি ওস্তাদ। কখনোই হবে না। না। কখনোই হবে না। জি না ওস্তাদ, জি হবে এরপরে না। সে শিখেই নেয়, এর আগেই শুধু নোট। তো এই যে তার নোটের পথযাত্রা শুরু হলো, এই আরবি শিখি, এরপরে তার যেই যেই বইগুলি আসতেছে সে শুধু নোট ব্যবহার করতেছে। তো সে তো নিজে থেকে কখনো চেষ্টাই করেনি, সবসময় নোটের উপর সে নির্ভরশীল ছিল। এই জন্য তার একাডেমিক যে বইগুলো আছে এগুলা পড়েও তার কোনো ফায়দা হয় না। অথচ একাডেমিক বইগুলো আমাদের সিলেবাস প্রণয়নকারীরা কেন দিয়েছে? কারণ দিয়েছে যাতে করে ছাত্ররা আরবি শিখতে পারে।
আরবি গ্রামার কেন দিয়েছেন? যাতে উপরের ক্লাসে গুলো গিয়ে বাচ্চারা আরবি ইবারত পড়তে গিয়ে তাদের জটিলতার সম্মুখীন না হতে হয়। অথচ আমরা সেটাই শিখতেছি গ্রামারের নোটের মাধ্যমে। তাহলে আমাদের দক্ষতাটা অর্জন হবে কি? তো আমাদের প্রতিভাগুলো প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্বেই সেগুলো নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। এই যে শুধুমাত্র পরীক্ষায় সফলতার জন্য বাংলা নোটের ব্যাপক, এই জন্য আমি মনে করি একেবারে আরবি ভাষা ভালোভাবে শেখার আগ পর্যন্ত কোন প্রকার বাংলা নোটের ব্যবহার করা হারাম, হারাম লাকুম জামিআ। আপনারাও যদি আপনি যদি বাবা হয়ে থাকেন, আপনি যদি ওই শিক্ষক হয়ে থাকেন, ছাত্রদেরকে এটার উপর ব্যাপক কঠোর ভাবে আপনি নিষেধ করুন। আপনি জানলে অবাক হবে, আমরা যখন বাইতুস সালাম মাদ্রাসায় পড়েছি, আমাদের তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত বাংলা অভিধান দেখারই অনুমতি ছিল না। বাংলা নোট তো দূরের কথা, বাংলা নোট উস্তাদরা দেখে নিয়ে জমা রেখে দিতেন, সারা বছর বছর শেষে দিতেন। বাংলা নোট ব্যবহার দূরের কথা, বাংলা অভিধান, আমাদের অভিধান দেখতে হতো আরবি থেকে আরবি, মিনাল আরবি ইলাল আরবি। কোন একটা শব্দের তাহকিক দেখার প্রয়োজন হলে আরবি থেকে আরবি। তো এই যে যে সময়টা আমাদের, ওই সময় হয়তো কষ্ট লেগেছে, ওই সময়টা হয়তো নিজের মধ্যে সময় লেগেছে, কিন্তু সেটা পরবর্তী জীবনের জন্য সেটা ভালো ছিল। এই জন্য এই বিষয়টার প্রতি সবাই একটু খেয়াল করবেন। চতুর্থত হচ্ছে শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ না থাকা। আমাদের আরবি ইবারত পাঠের দুর্বলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা অনেক শব্দ জানি না, প্রয়োজনীয় শব্দগুলোই জানি না, অনেক শব্দ তো দূরের কথা। এই জন্য যখন একটি ইবারত, একটি গল্প আমাদের সামনে আসে, তখন যখন বেশ কিছু নতুন শব্দ আমাদের কাছে আসে, তখন আমাদের মাথা ঘুরে ইয়াদুরু আর রাস, আল্লাহ লা আ'লামু হাদা ওয়া লা আদরি হাদা, মিন আইনা হাদা ওয়া মিন আইনা হাদিহিল কালিমা ওয়া মা মা'না হাদাল মাসদার। এটার অর্থ কি, এটার অর্থ কি? আমি দেখেই হতাশ হয়ে যাই, না আমার দ্বারা পড়া হবে না, আমি রেখে দিলাম। অথচ যদি আপনার প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থগুলো জানা থাকে, তাহলে মোটামুটি আপনি এই শব্দের অর্থগুলো জানার কারণে আপনি একটা ইবারত, একটা অ্যারাবিক প্যাসেজ আপনি দেখার সাথে সাথে কিছুটা হলেও বোধগম্য হবে। নিজের মধ্যে সাহস আসবে, আরে আমি তো 20% পড়েই বুঝতেছি, আমি তো একবার পড়েই 40% বুঝতেছি, তাহলে বাকিটা চেষ্টা করলে আমি হয়তো বুঝবো ইনশাআল্লাহ। কিন্তু যখন আমাদের শব্দ এবং শব্দ ভান্ডার না জানা থাকার কারণে বাক্যের গঠনগুলো আমাদের বুঝে আসে। কারণ একটা মাসদারের অর্থ যদি আমরা না জানি, তাহলে মাসদারটা কি লাজেম নাকি মুতাআদ্দি, মাসদারে কি ফাইল আছে না নাই, মাফউল আছে কি নাই, নাকি মাজহুল হইলো না কি হইল। কিন্তু যখন একটা শব্দের অর্থ আমরা জানবো, মাসদারের অর্থ জানবো, তখন আমাদের পুরো ইবারতের বিষয়টাই আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হতে হবে। কারণ আমরা জানি, কারণ আমাদের আগে অর্থ বুঝতে হয়, অর্থ বুঝে থাকলে আমাদের ইবারতটা হরকত সহ পড়াটা বিশুদ্ধ হয়। অর্থ বুঝা ছাড়া ইবারত কেউ বিশুদ্ধ ভাবে পড়তে পারে না। বুঝে আসছে আমার কথা? কি বললাম, আমার কথা কি? হেল আমরু কাযালিক। জি উস্তাদ, জি নাম। জি উস্তাদ। জি এই জন্য আমাদের শব্দ ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে হবে, আমাদের শব্দ শিখতে হবে। নাম। এবার আসেন, এগুলো এগুলো ছিল আরবি পাঠে আমাদের দুর্বলতার অন্যতম কারণ সমূহ। এক, গ্রামার শুধু মুখস্থ করে করে পড়া, সেটির প্রায়োগিক ব্যবহার না শেখা। একাডেমিক পড়াশোনার বাহিরে উন্মুক্ত ইবারত পাঠের চর্চা না করা। একাডেমিক এবং শুধুমাত্র পরীক্ষায় সফলতার জন্য বাংলা নোটের অবাধ ব্যবহার করা। এবং শব্দ ভান্ডার, পর্যাপ্ত শব্দ ভান্ডার না থাকা। এখন মা ইয়ানবাগি ফি'লুহু লিইতকানি আল ইবারাত। ইবারত বিশুদ্ধ করার জন্য, ইবারত বিশুদ্ধভাবে পড়ার জন্য কোন কোন বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা জরুরি, এখানে আরবিতে দেওয়া আছে, আমি আরবির পাশাপাশি সেটা বাংলায় উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ। নাম্বার ওয়ান, الأول قراءة الكتب العربية الأكاديمية التي ستدرج في المنهج بعناية واهتمام بالغين। অর্থাৎ একাডেমিক, একাডেমির পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত যে সকল আরবি কিতাব সমূহ আছে, এগুলো যথাযথ গুরুত্বের সাথে পড়া। যথাযথ গুরুত্বের সাথে পড়া মানে কি? বাংলা নোট দেখে হল করা? বলেন। না অর্থাৎ না না আমাদের এই আরবি ইবারত, জি না অর্থাৎ প্রথমত আমাদের, ধরেন আপনি কওমি মাদ্রাসায় পড়েন, তো আপনার ধরেন নাহমিরে যে আরবি কিতাবটা আছে রওদাতুল আদব, অথবা আপনার কাফিয়াতে যে কিতাবটা আছে, হ্যাঁ, আরবি সাহিত্যের যে কিতাবটা আছে, হ্যাঁ, এরপরে ধরেন আপনার সরবে গায়াতে যেগুলো আছে, এবং যে আরবি কিতাবগুলো দ্বারা আপনার আরবি ইবারতের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেগুলো আপনি বিশেষ করে আরবি সাহিত্যের কিতাব আল আদাবুল আরবি মিনাল ইনশা ওয়াল ওয়াযীফি, এই কিতাবগুলো পড়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার নোটের সম্মুখীন না নিয়ে যোগ্যতা অর্জন করার জন্য লিহুসুলিল ইস্তি'দাদ,
ওয়ালিহুসুলিল আত-তা'হিল, যোগ্যতা দক্ষতা অর্জন করার জন্য ওই কিতাবগুলো গুরুত্ব সহকারে পড়া। আপনি তো একাডেমিক পড়াশোনার বাইরে কিতাবগুলো পরে পড়বেন, আগে তো আপনি অবশ্যই পড়বেন যেগুলো আপনার একাডেমিক বই, যেগুলো আপনার ক্লাসের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত। এই জন্য আরবি ভাষা শিখতে হলে, ইবারতটা বিশুদ্ধ করতে হলে, ইয়া কিরাআতুল কুতুবিল আরাবিয়্যা আল আকাদেমিয়্যা আল্লাতী সাতুদরাজু ফিল মানহাজ বিইনায়াতিন ওয়া ইহতিমামিন বালিগ। তো এটা আমাদের করতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে দেখেন, দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা আমাদের একটু আগে পড়েছি যে আমাদের আরবি ইবারতের দুর্বলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা একাডেমিক পড়াশোনার বাহিরেও কোনো কিতাব পড়ি না। তো এখন কোনো কিতাব যদি আমরা পড়ি তাহলে আমাদের কি ধরনের কিতাব আমাদের পড়তে হবে? মন চাইলে আমি একটা কিতাব নিয়ে পড়া শুরু করলাম, তাহলে কি আমি উপকৃত হতে পারবো? আমি কি আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো, নাকি কোনো বিশেষ দিক নির্দেশনা আছে? এটাই এখানে বলতেছে দেখেন, اختيار كتاب مناسب لمستوى الطالب عند القراءة الحرة। অর্থাৎ উন্মুক্ত পড়াশোনা করার সময়, উন্মুক্ত পাঠের সময় প্রত্যেকটা ছাত্র তার স্তর অনুযায়ী কিতাব নির্বাচন করবে। প্রত্যেকটা ছাত্র কি করবে ভাই? তার স্তর অনুযায়ী কিতাব নির্বাচন করবে। এখন আপনি কিভাবে বুঝবেন ফি আইয়ি মুস্তাওয়া আনতা, আপনি কোন স্তরে আছেন? আপনি কি প্রথম স্তরে আছেন, দ্বিতীয় স্তরে আছেন, না তৃতীয়, না আরো বেশি? এই জন্য আপনাকে আলাইকা আন তাযহাবা ইলা উস্তাদিকা আও ইলা মুরশিদিকা ফিল লুগাতিল আরাবিয়্যা, সেটা জানার জন্য আপনাকে একজন শিক্ষকের কাছে যাইতে হবে। আপনি যার কাছ থেকে আরবি শিখেন তার কাছে যাইতে হবে, যা বলবেন যে উস্তাদ আমার ইবারতের এই অবস্থা, বা আমাকে একটু যাচাই করে দেখুন যে আমি কোন স্তরে আছি, আমার আমার জন্য কোন কোন কিতাবগুলো পড়া উপযোগী হবে। এইভাবে আমাদের নির্বাচিত কিতাব গ্রহণ করে, সিলেক্ট করে, তাইয়িন করে আমাদের উন্মুক্ত পাঠের চর্চা করতে হবে। যদি আমরা না করি তাহলে কি হবে দেখেন, যেমন ধরেন আপনি হচ্ছে একেবারে আরবি ইবারত পারেন, তো আপনি আরবি ভাষা সাহিত্যের মুস্তফা লুৎফি আল মানফালুতিল আবারাত কিতাব নিয়ে নিলেন, আহমদ আমিনের হায়াতি কিতাব নিয়ে নিলেন, আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদের কিতাব নিয়ে নিলেন, মুস্তফা সাদেক আর রাফিঈর কিতাব নিয়ে নিলেন, আবুল হাসান আলী আন নাদাবির মাযা খাসিরা আল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন নিয়ে নিলেন। অথবা আপনি আরো বড় বড় সাহিত্যিকদের ডক্টর তহা হুসাইনের কিতাব আপনি নিয়ে পড়া শুরু করলেন, কিতাব নিলেন যে না আমি আজকে পড়বই পড়বো। নাজিব কিলানির কিতাব আপনি নিয়ে নিলেন, নিয়ে আপনি এক লাইন পড়তে গিয়ে আপনি 20 বার বাধার সম্মুখীন হইলেন। এক লাইনের 10টা শব্দের আপনি 10টা অর্থই আপনি পারেন না, তাহলে আপনি কি হলো? কিতাব আজকে আর শেষ, আর পড়ালেখা হবে না, আমার দ্বারা হবে না, বুঝা হয়ে গেছে, আমি এখন শেষ। এরকম হয় কি হয় না আমাদের অনেক সময়? তো জি যেরকম হয় স্যার, জি হয়। এরকম হয়। তো আপনি তো ভাই ওই স্তরের না, তো আপনাকে তো ওইটা বললে হবে না। আপনি যদি প্রাথমিক স্তর থাকেন তাহলে আপনাকে নিতে হবে ঈশ্বর, আপনাকে নিতে হবে কসসুন নবীন, আপনাকে নিতে হবে কামিল কিলানির সুন্দর সুন্দর গল্প, আপনাকে নিতে হবে আতিয়া আল ইব্রাহিম কিতাব, যেগুলো আপনার স্তর অনুযায়ী। তো স্তর অনুযায়ী কিতাব যদি আপনি শুরু করেন তাহলে কি হবে? আপনি দেখবেন যে সহজ, মাশাআল্লাহ তো পারতেছি। দেখবেন যে আপনি হ্যাঁ আমি তো 60% পারি। আস্তে আস্তে এই যে যে পারাটা, এই যে যে কনফিডেন্সটা, এটাকে আপনাকে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এভাবে যখন আপনি প্রথম স্তরের 2-3টা কিতাব পড়ে ফেলবেন, তখন আপনি দেখবেন যে দ্বিতীয় স্তরের কিতাব দিলে আপনি বুঝতে পারতেছেন। দ্বিতীয় স্তরের 1-2টা কিতাবও কষ্ট করে পড়ে ফেললেন, তাহলে আপনি তৃতীয় স্তরে। এভাবে আল মুস্তাওয়া মা ফাওকাল মুতাকাদ্দিম, মুস্তাওয়া মুক্তাদি 4টা স্তরে আমরা ভাগ করেছি। আল মুস্তাওয়া আল মুক্তাদি, আল মুস্তাওয়া আল মুতাওয়াসসিত, আল মুস্তাওয়া আল মুতাকাদ্দিম, আল মুস্তাওয়া মা ফাওকাল মুতাকাদ্দিম। তো এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ক্লাস শেষে আজকে আপনাদের গ্রুপে আমি একটা লিস্ট দিই যে কোন স্তরে কি কি কিতাব থাকতে পারে। মুস্তাওয়া মুক্তাদির একটা লিস্ট দিব, মুস্তাওয়া মুতাওয়াসসিতের একটা লিস্ট দিব, মুতাকাদ্দিমের একটা লিস্ট দিব, মা ফাওকাল মুতাকাদ্দিম। কিছু কিছু কিতাব আমি লিস্ট দিয়ে দিব, যাতে করে আপনারা চাইলে নিজেরা অংশগ্রহণ করে, নিজেরা ক্রয় করে বা নিজেরা সংগ্রহ করে পড়তে পারেন। বুঝে আসছে? আচ্ছা, জি এখন এই জন্য আমাদের কি করতে হবে? আরবি ইবারত পাঠে দক্ষতা অর্জন করার জন্য প্রথমে একাডেমিক বইগুলো তো ভালোভাবে পড়তে হবে, দ্বিতীয়ত আমরা যে উন্মুক্ত বইগুলো পড়বো সেগুলো অবশ্যই আমাদের স্তর অনুযায়ী হতে হবে, অন্যথায় হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। তৃতীয়ত হচ্ছে
আল মুওয়াযাবাতু আলাল মুমারাসাতিল ইয়াউমিয়্যা ওয়ালাউ সাফহাতান ওয়াহিদাতান। দেখেন এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা। কি গুরুত্বপূর্ণ উস্তাদ, আরবিটাকে বুঝলাম না ওখানে। আপনি প্রথমটাও করলেন, দ্বিতীয়টা আপনি স্তর অনুযায়ী কিতাবও নির্বাচন করলেন, নির্বাচন করে পড়াও শুরু করলেন। আজকের এই কর্মশালাটা করার পরে আপনার মধ্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ হলো, হ্যাঁ, যে আমি তো আজকে থেকে গুরুত্ব অনুধাবন করেছি, কালকে সকাল থেকে আমার পড়া শুরু। আমি একদিনে 50 পৃষ্ঠা পড়ে ফেললাম, একদিন দুই দিন পড়লাম 100 পৃষ্ঠা, পরের 1 মাস আর পড়লাম না। এরকম হয় কি হয় না? আমাদের আগ্রহটা সীমিত সময়ের জন্য আমরা রাখি, এরপরে আমরা কি করি, আগ্রহটাকে শেষ করি। এইটা হলে হবে না। আপনাকে কি করতে হবে? আল মুওয়াযাবাতু আলাল মুমারাসা আল ইয়াউমিয়্যা, প্রতিদিনের চর্চা, দৈনন্দিন চর্চার প্রতি আপনাকে যত্নবান হইতে হবে। ওয়ালাউ সাফহাতান ওয়াহিদা, যদিও সেটা 1 পৃষ্ঠা হয়। আপনি 2 দিন 50 পৃষ্ঠা করে রেখে দেওয়ার চেয়ে সারা বছর 1 পৃষ্ঠা করে গুরুত্ব সহকারে পড়া বেশি উত্তম। আমার কথা বুঝে আসছে? জি হুজুর। এই জিনিসটা জি যারা করতে জি জি পারবেন, বুঝছি। আমি আলহামদুলিল্লাহ। আমার 10টা রেকর্ড আছে, আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, আপনি 6 মাস 3 মাস পর আপনার মাঝে পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবেন। কিন্তু এই যে কনসিস্টেন্সি, ধারাবাহিকতা, এটাই আমরা অনেকেই পারি না। এই জন্য বলা হয় আল ইস্তিমরারু হুয়া সিররুন নাজাহ, যে সকল সফলতার মূল রহস্য হচ্ছে এই ধারাবাহিকতা। এই জন্য আপনাদের এই যে যে চর্চাটা আপনারা করবেন, সেটা যেন ধারাবাহিকভাবে হয়, এবং এই সেই চর্চাটা যেন স্তর অনুযায়ী হয়। এই জন্য আমরা কি করি, আমাদের কোর্স গুলা যখন হয়, যেমন আমাদের যখন, হ্যাঁ, এই যেমন অ্যারাবিক অল স্কিল কোর্স আমাদের ধরেন শনিবার থেকে শুরু হয়। তো এখানে তো আমরা স্তর অনুযায়ী কিতাব পড়াইতে পারবো 3 মাস। 3 মাসে তো আমাদের এত কিতাব পড়ানো সম্ভব না। তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে করণীয় কি, বা আমাদের কোর্স গুলোতে আমরা যারা কোর্স পরিচালনা করব এই ক্ষেত্রে করণীয় কি? করণীয় হচ্ছে, আমরা চেষ্টা করি যে 24টা ক্লাসে আমরা যা পড়াবো, 42টা ক্লাসে আমরা যা পড়াবো, 44টা ক্লাসে আমরা যতগুলো ইবারত পড়াবো, সবগুলো যেন স্তর অনুযায়ী হয়। অর্থাৎ আজকের নুসুসটা একেবারে সহজ, পরের নুসুসটা এর চেয়ে একটু কঠিন, পরের পাঠটা এর চেয়ে একটু কঠিন, পরের পাঠটা এর চেয়ে একটু কঠিন, পরের, এভাবে যেন একদম শেষ ধাপ পর্যন্ত যান। এতে করে তাদের মধ্যে আগ্রহটা থাকে। এই জন্য আমাদের কোর্সের প্রথম দিনের পড়া আর 3 মাসের শেষে পড়া, এটা আকাশ পাতাল তফাৎ থাকে। এই যে কারণ, ইখতিয়ারু কিতাবিন মুনাসিবিন লিমুস্তাওয়া আত-তালিব ইনদাল কিরাআতিল হুররা, তাকে পড়াইতে হবে স্তর অনুযায়ী। তো যাই হোক, তৃতীয় বিষয়টা ছিল আমাদের দৈনন্দিন পড়তে হয়। এই জন্য আমরা দৈনন্দিন শিক্ষার্থীদেরকে অন্তত 1 পৃষ্ঠা 2 পৃষ্ঠা উন্মুক্ত ভাবে যেন পড়ে আসে, সেটা বাধ্যতামূলক করে। চতুর্থ হচ্ছে আমাদের তাওসিউল মাখজুনিল লুগাওয়ি মিনাল মুফরাদাত। একটু আগে যেটা বলছিলাম, সেটা যে আমাদের আরবি ইবারত পাঠে দুর্বলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে আমরা শব্দের অর্থ জানি না পর্যাপ্ত। এই জন্য শব্দের অর্থ জানার মাধ্যমে আমাদের ভাষাটাকে সমৃদ্ধ করতে হবে। তাওসিউল মাখজুনিল লুগাওয়ি, ভাষাগত ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করা, মিনাল মুফরাদাত আই বিল মুফরাদাত বিল আলফাজ ওয়া বিল কালিমাত আদ-দারুরিয়া। এই জন্য আমাদের 3 মাসের কোর্সে, 2 মাসের কোর্সে 1000 এর উপরও অধিক শব্দার্থগুলো আমরা ছাত্রদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করি। আমার কথা হচ্ছে ভাই, আমাদের কোর্স গুলো হচ্ছে তাদের জন্য যারা নিজেরা আরবিটা চর্চা করতে পারতেছে না। কিন্তু যদি আপনি এই রুলস গুলো ফলো করে আপনি নিজেই পড়তে পারেন, আপনার পাশে যদি একজন শিক্ষক থাকে, এটা সবচেয়ে ভালো। আমরা যে দিক নির্দেশনাগুলো আপনাকে দিচ্ছি, এটা সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু কেউ যদি একান্ত যে না, আমি সেই পরিবেশ পাচ্ছি না, আমার শেখাটা দরকার, আমি একজন ভালো একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধান পাচ্ছি না, বা আমার সে সুযোগ নাই, তাদের জন্য হচ্ছে কোর্স। কিন্তু এই দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে যদি একজন শিক্ষার্থী সেই বাবদগুলো পড়ে, অবশ্যই তার দক্ষতা অর্জন হবে ইনশাআল্লাহ। এরপরে দেখেন, আমাদের তৃতীয় আলোচনা হচ্ছে ইরশাদাতুন দরুরিয়া ইয়াজিবু মুলাহাযাতুহা ইনদা কিরাআতিল আরাবি ইবারাত। দেখেন, এর আগে আমরা জানলাম যে আরবি ইবারতটা আত্মস্থ করার জন্য আমাদের 4টা বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কয়টা ভাই? কয়টা? চারটা। 4টা। এক হচ্ছে চারটা। একাডেমিক বইগুলো খুবই গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে স্তর অনুযায়ী আমাদের পড়তে হবে। তৃতীয় হচ্ছে প্রতিনিয়ত পড়তে হবে, দৈনন্দিন পড়তে হবে, যদিও সেটা অল্প আকারে হয়। চতুর্থ হচ্ছে আমাদের ভাষাগত সমৃদ্ধি করতে হবে, ভাষার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে হবে মুফরাদাত অর্থাৎ ভোকাবুলারি শেখার মাধ্যমে।
এবার দেখেন, এরপরে আসেন যে পড়ার সময়। এবার আগে তো আসছে যে আমরা কেন দুর্বল বা ইবারতটা কিভাবে আত্মস্থ করব। এখন হচ্ছে আপনি যখন ইবারতটা পড়বেন তখন কোন কোন বিষয়গুলো আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেখেন, এক নাম্বার হচ্ছে ইয়াজিবু তাহদিদুল ওয়াক্তিল মুনাসিব লিল কিরাআহ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেখেন যে ইরশাদাতুন দরুরিয়া, প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাবলী, জরুরি দিক নির্দেশনাবলী, ইয়াজিবু মুলাহাদাতুহা, যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, ইনদা কিরাআতিল ইবারাত, ইবারত পড়ার সময়। দেখেন, এক নাম্বার হচ্ছে ইয়াজিবু তাহদিদুল ওয়াক্তিল মুনাসিব লিল কিরাআহ। মাশাআল্লাহ, সবাইকে অসংখ্য শুকরিয়া যে 230 জন ছিল ক্লাসের শুরুতে, এখন 256 জন। প্রত্যেকেই ক্লাসটা শুরু থেকে এই পর্যন্ত আছেন। আশা করি আরজু আন্নাকুম তাতামাত্তাউনা বিহাদা দারস ইনশাআল্লাহ। সবাই, আমি আশা করছি যে ক্লাসটা সবাই ইনশাআল্লাহ। উপভোগ করছেন। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ। আচ্ছা চলেন, তো ইয়াজিবু তাহদিদুল ওয়াক্তিল মুনাসিব লিল কিরাআহ, যে আপনাকে ইবারত পড়ার জন্য, আপনার আরবি চর্চা করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় আপনি নির্বাচন করেন। একটা সময় করতে হবে এরকম না, দিনের এক দুইটা সময় আপনি আপনার সুবিধা অনুযায়ী, যে না আমি এই সময়টা পড়বই পড়ব। বাস ওই সময় আপনি আসার পরে সবকিছু রেখে দিয়ে, ফোন দিয়ে আপনার অভিধান দেখার দরকার নেই। চেষ্টা করবেন ফোনটা যথাসম্ভব দূরে রেখে, ইবাদুল জাওয়াল আনকা ইনদাল মুতালা, যে আপনার নিজের থেকে মোবাইলটা দূরে রাখবেন মুতালা করার সময়। কারণ অনেক সময় আমরা একটা শব্দার্থ দেখার সময় দেখার জন্য কি করলাম, মোবাইলটা ওপেন করলাম। তো দেখা যাবে কি হয়, আমরা শব্দার্থ দেখতে গিয়ে এক নোটিফিকেশনের ফাঁকে চলে গেলাম, এক ফেসবুকে চলে গেলাম, ইউটিউবে চলে গেলাম, আমাদের পড়া তো হলো না, উল্টো আমার সাথে। এই জন্য সবাই অভিধান রাখবেন, বাংলা অভিধান, যেটা আরবি থেকে আরবি। কোথাও শব্দের অর্থ না জানা থাকলে সে অভিধানে দেখবে, মোবাইলে দেখার দরকার। মোবাইলে একান্ত জরুরি হলে পড়াশোনার বাহিরে আপনারা দেখবেন, না হয় কিন্তু আপনারা ফায়দা পাবেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ইয়াজিবু ইখতিয়ারুল মাকানিল মুনাসিব লিল কিরাআহ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে পড়ার জন্য একটা সুন্দর জায়গা, উপযোগী জায়গা নির্বাচন করুন। যেই জায়গাটাতে যদি আপনি পড়েন তাহলে আপনার ব্রেনটা ঠান্ডা থাকবে, কোলাহল মুক্ত, আপনার মনটা, আপনি একাগ্র চিত্তে এখন ফোকাসটা করতে পারবেন বইয়ের দিকে। انت تستطيع ان تركز عنايتك على صفحات الكتاب। এমন একটা জায়গা, আপনি যদি দুজনের একটা মেসে থাকেন, একসাথে 4-5 জন মানুষ চিল্লাচিল্লি করছে, তখন আপনি একটা বই নিলে আপনার এমনিতে বুঝে আসবে। তো আপনি কি করবেন, যে কোন সময়টাতে ভালো হয়, কোন জায়গাটাতে ভালো হয়, তাহলে আমি পাশের রুমে গিয়ে আমি এই বারোটা করি। তাহলে আপনার অনেক বেশি সহায়ক হয়। অন্যথায় আপনি ওই ঝামেলার মধ্যে, পরে চিল্লাচিল্লির মধ্যে 10 বার পড়লে যে ফায়দা হবে, চিল্লাচিল্লি ছাড়া আপনার 2 বার পড়লে এর চেয়ে ভালো উঠে আসবে। এই জন্য চেষ্টা করবেন, ঘরের মধ্যে থাকেন, প্রতিষ্ঠানে থাকেন, একটা সুন্দর জায়গা নির্বাচন করে, কোলাহল মুক্ত, চিল্লাচিল্লি মুক্ত, এমন জায়গা নির্বাচন করে আপনারা বই পড়া শুরু করবেন, এবারও পাঠের চর্চা করবেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, তৃতীয়ত হচ্ছে, দেখেন ইয়াজিবু, দেখেন কেউ দাগাদাগি করবেন, দাগাদাগি করলে আমি রিমুভ করবেন। তৃতীয় হচ্ছে ইয়াজিবু ইখতিয়ারুল কিতাব বিইরশাদিল উস্তাদ, যেটা একটু আগে বলেছি, যে আপনি যে কিতাবটা পড়বেন অবশ্যই যেন একজন উস্তাদের তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে এবং একজন উস্তাদের দিক নির্দেশনায় হয়ে থাকে। অন্যথায় আপনি তো বাচ্চা মানুষ, বাচ্চা বলতে আপনি বড়, কিন্তু আরবি ভাষার ক্ষেত্রে আপনি বাচ্চা। আনতা তিফলুন ফিল লুগাতিল আরাবিয়্যা। এই জন্য আনতা লা তা'লামু ওয়া লা তুদরিকু মা হুয়াল খায়রু ওয়াশ শাররু লাক, কোনটা ভালো আর কোনটা ভালো হবে না সেটা আপনার বোঝার ক্ষমতা এখনো হয়নি। সুতরাং যে বড় আছে, যে বুঝে, এমন একজন ব্যক্তির পরামর্শে আমাদের এবার আমাদের কিতাবটা চুজ করতে হবে, নির্বাচন। 4, গায়রিল মাওদুআত লিতাজদাদা রাগবাতুকা ফিল কিরাআহ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। দেখেন, يا شيخ يفضل إغلاق الصوت. জি, يفضل إغلاق الصوت. আচ্ছা, আমার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন? জি জি। ঠিক আছে। কেউ যদি শুনতে না পারেন তাহলে হচ্ছে আপনার নেটের সমস্যা। তো গায়রিল মাওদুআত লিতাজদাদা রাগবাতুকা ফিল কিরাআহ। দেখেন, চতুর্থ বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কি সেই বিষয়? অনেক সময় দেখবেন আপনি একটা আরবি গল্পের কিতাব নিছেন, কিন্তু এটা 10 পৃষ্ঠা 12 পৃষ্ঠা পড়ার পরে আপনার ভালো লাগছে, তখন কি করবেন? এই পড়বেন জোর করে না। তো আপনার সামনে কমপক্ষে 2 থেকে 3টা কিতাব রাখবেন। একটা আরবি গল্পের হইতে পারে, একটা ছোট ছোট সুন্দর কবিতার হইতে পারে, হ্যাঁ, একটা হচ্ছে আরবি ছোট উপন্যাস হইতে পারে, একটা কারো আত্মজীবনী হইতে পারে।
তাহলে আপনি যখন একটা কিতাব পড়তে পড়তে বোর হয়ে যাবে, সাম চলে আসবে আপনার মধ্যে, তখন যাতে করে বিষয়বস্তুটা চেঞ্জ করে অন্য একটা কিতাব পড়েন, তাহলে আপনার পড়ার প্রতি আগ্রহটা বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তীতে আবার একদিন পরে আবার ওই কিতাবটা শুরু করুন। যদি আপনার মাঝে বিরক্তি যেন না চলে আসে, একঘেয়েমি যাতে চলে না আসে, এই জন্য গায়রিল মাওদুআত, আপনার পড়ার বিষয়বস্তুগুলো একটু পরিবর্তন করুন। লিতাজদাদা রাগবাতুকা ফিল কিরাআহ, যাতে করে পড়ার মাঝে আপনার আগ্রহটা আরো বেশি বৃদ্ধি পায়। এরপরে দেখেন 5 নাম্বার হচ্ছে ইজআলিল কামুসাল লুগাবিয়্যা সাদিকাকা ইনদাল কিরাআহ। অর্থাৎ আপনার আরবি ইবারত পড়ার সময় একটা অভিধানকে আপনার বন্ধু হিসাবে সাথে রাখুন। অর্থাৎ আরবি ইবারত পাঠের সময় একটা অভিধান অবশ্যই থাকতে হবে, অন্যথায় তো আপনি বুঝবেন না। আপনি দ্বিতীয় লাইনে আপনি একটা শব্দ জানেন না, তৃতীয় লাইনে জানেন না, যদি আপনি অভিধান না থাকে, তাহলে আপনি সেটা কিভাবে সমাধান করবেন আর কিভাবে আপনি সামনে আসবেন? তো আমাদের এখানে অনেক অনেক বিষয় আছে, কিন্তু আমরা মৌলিক যে বিষয়গুলো না হইলেই না, এই বিষয়গুলো একত্রিত করে আপনাদেরকে এখানে বলার চেষ্টা করেছি। 1 নাম্বার হচ্ছে একটা উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা, দ্বিতীয়ত হচ্ছে একটা উপযোগী স্থান নির্বাচন করা আপনার পড়ার জন্য, তৃতীয়ত হচ্ছে আপনি যে কিতাবটা পড়ছেন সেটা অবশ্যই একজন উস্তাদের দিক নির্দেশনায় হওয়া, চতুর্থ হচ্ছে আপনার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে পড়া, যাতে করে পড়ার মধ্যে বিরক্তি ভাব চলে না আসে, পঞ্চম হচ্ছে আপনার পড়ার সময় আহ একটা অভিধান সাথে রাখা। বুঝে আসছে? জি জি আলহামদুলিল্লাহ। জি উস্তাদ। আলহামদুলিল্লাহ। এবার আসেন আমরা সমস্যা সরে জি জি আমরা সরে জমিনে, এতক্ষণ তো আমরা শুধু পড়লাম যে ইবারত কিভাবে পড়তে হয়, দুর্বলতার কারণ কি, উত্তরণের উপায় কি, ইবারত পড়ার সময় কোন বিষয় প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। তাহলে আমরা একটা ইবারত আসলে কিভাবে পড়বো, বা একটা ইবারত কিভাবে পড়লে আমাদের কাছে সহজ মনে হবে? এই জন্য দেখেন, এখন দেখেন আন নাসুল আরবি আল মুআজাম আল মুসাআদ। দেখেন এখানে আন নাসুল আরবি, একটা নস, শুরুতেই নসটা আসার আগে এখানে কি আসছে? নসের মধ্যে শব্দার্থগুলো আসছে। কি আসছে এখানে? নসের মধ্যে থাকা ওয়ার্ড মিনিং গুলো এখানে শব্দার্থ। আসছে। শব্দার্থ। এখন আপনি বলবেন যে উস্তাদ, সব শব্দার্থ। জায়গায় দেখেছি যে শব্দার্থগুলো পরে আসে। হ্যাঁ, সব জায়গায় দেখেছি শব্দার্থগুলো পরে আসতেছে, তো আপনার এখানে এটা আগে কেন? এটা আগে কেন আসছে? এটার কারণ এই যে যে আপনি এবারটা আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ, এই যে যে এবারটা আপনার সামনে এখন আছে, তো এইটা হচ্ছে, আপনি যে দেখেন, সবাই একটু খেয়াল করেন, সবাই একটু পড়েন এইবারটা, মনে মনে একটু পড়েন। সবাই 1 মিনিট সময় দিলাম, পড়েন সবাই, নিজেরা পড়ে একটু বোঝার চেষ্টা করেন। নিচেরা পড়বো না, এখানে পড়বো জোরে জোরে। হ্যাঁ, এখানেই পড়েন, সবাই পড়েন। ورد خرج الخليفة عمر بن الخليفة الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتفقد خليفة عمر بن أحوال الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال وعلى الناس يتفقد أقوال الناس تفقد وقال امرأة تشعل نارا تحت قدر وحولها أطفال يبكون. আচ্ছা, এবার শব্দার্থগুলো আগে দেখেন। যারা পড়ছেন তো আলহামদুলিল্লাহ, এবার শব্দার্থগুলো দেখেন।
আচ্ছা, এখন একটু এবারটা দেখেন তো আপনাদের কাছে সহজ মনে হয় কিনা, সবাই একটু। এখন শব্দার্থগুলো আপনি জানেন, এখন একটু দেখেন যে আপনার কাছে এখন কিছুটা হলেও বুঝে আসে কিনা। আচ্ছা, শব্দার্থগুলো জানার পর আর শব্দার্থগুলো জানার আগে আগে কখন সহজ মনে হয়েছে আপনাদের, বলেন তো দেখি। আপনারা আগে ঠিক শব্দার্থ জানার পরে প্রশ্নের দ্বারা শব্দার্থগুলো জানার পর। জানার পর তো এই জন্য আমি তথ্য জানার পর শব্দার্থগুলো আপনাকে এই জন্য এখানে আগে দিলাম, বা আমি আমার শীটগুলোর মধ্যে এভাবে দেই, কারণ শব্দার্থগুলো যখন বাচ্চারা জানে তখন সেই বার পড়ার সময় অনেকটাই সে সাহস করে ফেলে। কিন্তু যদি শব্দার্থ কিছুই জানে না, সে যখন পড়াবার শুরু করে তখন সে ব্যাপক একটা ঝামেলার মধ্যে পড়ে যায়, সে একটা হীনমন্যতায় পড়ে যায়। অথচ পৃথিবীর সব কাজই হচ্ছে, যদি আমরা একটু আত্মবিশ্বাস আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের জন্য সব। এই জন্য হচ্ছে আমাদের শব্দার্থগুলো আমরা আগে নিয়ে আসলাম। আচ্ছা চলেন এখন আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই, এবার একটা পড়ি, দেখি ইনশাআল্লাহ কি অবস্থা। আচ্ছা, শব্দার্থগুলো আমরা জেনেছি, এবার আসেন আমরা সামনের দিকে যাই। خرج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتفقد أحوال الناس। আমি একবার এবার ওটা এমনিতে একবার পড়ি, তারপরে হচ্ছে আপনাদেরকে আমি অর্থ করবো বা পরবর্তীতে। أريد أن أقرأ وياك দেখেন, আমরা আগে শব্দার্থগুলো এখানে তো পড়েছেন। তাফাক্কাদা তাফাক্কুদান অনুসন্ধান করা, আশআলা ইউশঈল ওয়া ইশআল প্রজ্বলিত করা, বাকা ইয়াবকি কান্না করা, আসকাতা ইউসকিতু ইসকাত মানে চুপ করিয়ে দেওয়া, করানো শান্ত করানো, হ্যাঁ। এরপর আসাম মানে ঘি, হ্যাঁ। কিদরুন কুদুরুন আরো কিছু অর্থ আছে সেগুলো দেওয়া। আচ্ছা দেখেন, খরাজাল খলিফাতু উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু লিয়াতাফাক্কাদ আহওয়াল الناس فوجد امرأة تشعل نارا تحت قدر وحولها أطفال يبكون فسألها الخليفة قائلا لماذا يبكي الأطفال؟ لماذا يبكي الأطفال؟ قالت إنهم جائعون، إنهم يبكون من الجوع. فقال الخليفة وما الذي في القدر؟ قالت ماء أسكتهم به حتى ينام. خرج الخليفة مسرعا وذهب إلى بيته وحمل سمنا وكيسا من الطحين ورجع إلى المرأة ثم جلس ووضع مقدارا من الطحين وقليلا من السمن في القدر وأعد طعاما للأطفال وأطعمهم. شبع الأطفال وفرحوا وناموا وخرج الخليفة مسرورا لفرحهم. وخرج الخليفة مسرورا لفرحه. দেখেন এখানে একটা জিনিস, এখানে হরকত গুলো দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের কোর্সের ক্লাসগুলোর মধ্যে আমরা সাধারণত হরকত দেই না। কারণ হচ্ছে হরকত ছাড়াই তো সে পড়া শিখবে, যদি হরকত আমি দিয়ে দিই তাহলে কেন? কারণ আজকে এখানে যেহেতু অনেক জেনারেল শিক্ষার্থীরাও আছে এবং অনেক বাহিরের ছাত্ররাও আছে যারা একেবারেই দুর্বল, তাদের বুঝার সুবিধার্থে আমি এখানে হরকত গুলো দিয়ে দিয়েছি, আর কিছু না। আচ্ছা আচ্ছা, আল্লাহ দেখেন, খরাজাল খলিফাতু উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। একবার খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বের হলেন। একবার অর্থটা কোথায় পাইলাম? এমনিতে একটু অনুবাদের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য আমি করলাম যে একদা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বের হলেন লিয়াতাফাক্কাদ আহওয়াল নাস, মানুষের অবস্থা যাচাই করার জন্য, মানুষের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। তাফাক্কাদা তাফাক্কাদু মানে খোঁজ নেওয়া,
আর হালুল আহওয়াল মানে মানুষের অবস্থা। লিয়াতাফাক্কাদা আহওয়ালান নাসি, মানুষের অবস্থা যাচাই বাছাই করার জন্য। ফাওয়াজাদা ইমরাআতান, বের হয়ে তিনি একটি মহিলাকে দেখতে পেলেন। মহিলাকে পেলেন, ওয়াজাদা ফি'ল, আর ইমরাআতান এটা হচ্ছে মাফউলুন বিহি, এর মধ্যে হুয়া জমির হচ্ছে ফাইল। তো মহিলাকে দেখতে পেলেন, তিনি কি করতেছে? তুশঈলু নারান তাহতা কিদরি। আশআলা ইউশঈলু, ইশআল মানে আমরা পূর্বে পড়ে আসছি প্রজ্বলিত করা, নার মানে আগুন, কিদরুন মানেও আমরা পড়ে আসছি পাতি। তিনি বের হয়ে একটা মহিলাকে দেখতে পেলেন, যে মহিলা পাত্রের নিচে আগুন জ্বালাচ্ছে, পাত্রের নিচে আগুন জ্বালাচ্ছে। ওয়া হাওলাহা, হাওলাহা মানে হাওলাল মারআতি, ও মহিলার চারপাশে আতফাল, কিছু শিশু রয়েছে, ইয়াবকুনা, যারা কান্না করতেছে। মহিলার চারপাশে কিছু শিশু কান্না করতেছে। ফাসাআলাহা আল খলিফাতু কাইলান, তখন খলিফা অর্থাৎ ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মহিলাকে প্রশ্ন করলেন এই বলে, কাইলান এটা হবে হাল, ঠিক আছে? তো এই বলে প্রশ্ন করলেন যে লিমাযা ইয়াবকি আল আতফাল, লিমাযা ইয়াবকি আল আতফাল, যে বাচ্চারা কেন কান্নাকাটি করতেছে? ক্বালা, মহিলা প্রতি উত্তরে বললেন, ইন্নাহুম, নিশ্চয়ই তারা, ইয়াবকুনা, তারা কান্নাকাটি করতেছে, মিনাল জুই, ক্ষুধার কারণে, ক্ষুধার তাড়নায়, ক্ষুধার তাড়নায় বাচ্চারা কান্নাকাটি করতেছে। ফাকাল আল খলিফাতু ওয়া মাল্লাযী ফিল কিদরি, খলিফা বললেন যে তাহলে পাত্রের মধ্যে কি? ওয়া মাল্লাযী, ওয়া মা হুয়া শাইউল লাযী ফিল কিদর, পাত্রের মধ্যে কি আছে? ক্বালা, প্রতি উত্তরে মহিলা বলল, মাউন উসকিতুহুম বিহি হাত্তা ইয়ানাম, পাত্রের মধ্যে জাস্ট গরম পানি, পানি, আমি এই পানির মাধ্যমে তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করতেছি, তাদেরকে শান্ত করছি, হাত্তা ইয়ানামু, যাতে তারা এই পানির, মনে করে যে ভিতরে খাবার আছে, এইটা ভেবে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে চুপ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মাউন, মাউন ফিল কিদরি, পাত্রের মধ্যে পানি আছে, উসকিতুহুম বিহি, আমি এর দ্বারা তাদেরকে চুপ করানোর চেষ্টা করতেছি, শান্ত করার চেষ্টা করতেছি, হাত্তা ইয়ানামু, যাতে করে তারা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বুঝে আসতেছে সবার? نعم يا জি أستاذ হুজুর। আলহামদুলিল্লাহ। তো সাকাতা ইয়াসকুতু শব্দের অর্থ হচ্ছে চুপ থাকা, আর আসকাতা ইউসকিতু ইসকাত মানে চুপ করিয়ে দেওয়া। আমি তোমার মুখ বন্ধ করে দিব, এর আরবি হচ্ছে আনা উসকিতুকা, আনা উসকিতুকা, আমি তোমাকে একেবারে চুপ করিয়ে দিব। তো হাত্তা ইয়ানামু, যাতে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। এই কথা শোনার পরে খরাজাল খলিফাতু মুসরিআন, খলিফা সাথে সাথে দ্রুত বের হয়ে গেলেন সেখান থেকে। ওয়া যাহাবা ইলা বাইতিহি, নিজ বাড়িতে গেলেন। ওয়া হামালা সামনান ওয়া কিসাম মিনাত তাহিন, নিজ কাঁধে করে নিজে তিনি ঘি এবং আটা বা ময়দার এক বস্তা নিয়ে আসলেন। তাহিন বলা হয় চূর্ণ করা কোনো বিষয়, বস্তুকে, আটাকে, ময়দাকে, এগুলাকে তাহিন বলে। তো তিনি তাড়াতাড়ি দ্রুত ছুটে গেলেন বাড়িতে, বাইতুল মালে গিয়ে সাথে সাথে ঘি এবং এক বস্তা আটা নিয়ে আসলেন কাঁধে করে। ওয়ারাজা ইলাল মারআতি, মহিলার কাছে সেটা নিয়ে ফিরে আসলেন। থুম্মা জালাসা, এসে বসলেন। ওয়া ওয়াদাআ মিকদারাম মিনাত তাহিন ওয়া কালিলাম মিনাস সামনি ফিল কিদরি, এর পরে একটা অতিরিক্ত কমা চলে আসছে, এটা হবে না। তো ওয়া ওয়াদাআ মিকদারাম মিনাত তাহিন ওয়া কালিলাম মিনাস সামনি ফিল কিদরি, এসে তাদেরকে শুধুমাত্র ঘি এবং আটা ময়দা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং কিছু পরিমাণ আটা এবং সামান্য পরিমাণ ঘি তিনি একটা পাত্রে রাখলেন। ওয়াদা, ইয়াদা মানে রাখা, মিকদার মানে পরিমাণ। তো সামান্য পরিমাণ বা একটা পরিমাণ মতো ঘি এবং পরিমাণ মতো আটা বা ময়দা পাত্রের মধ্যে রাখলেন। রাখার পর কি করলেন? রেখে দিয়ে দিলেন না। ওয়া আ'আদ্দা তাআমা, আ'আদ্দা ইউইদ্দু আল ই'দাদ মানে প্রস্তুত করা, আল ই'দাদ অর্থ প্রস্তুত করা। তো ওয়া আ'আদ্দা তাআমান লিল আতফাল, এবং শুধু তাই না, খাবার রাখার পরে তিনি ওইগুলো দিয়ে বাচ্চাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন। খাবার প্রস্তুতি করলেন না, খাবার প্রস্তুত সম্পন্ন করার পরে ওয়া আতআমাহু, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বয়ং নিজে ওই বাচ্চাদেরকে খাবার খাওয়ালেন। ওয়া আতআমাহু, আতআমা ইউতঈমু, আল ইতআম মানে খাবার খাওয়ানো, আর তাইমা ইয়াতআমু মানে খাবার খাওয়া।
আ'আদ্দা ইউ'ইদ্দু ই'দাদ মানে প্রস্তুত করা, আর আল ইস্তি'দাদ মানে নিজে নিজে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। তাহীন মানে আটা বা ময়দা, ওয়াদা'a ইয়াদা'ু মানে রাখা। তো আলহামদুলিল্লাহ খাবার প্রস্তুত হলো, খাবার খাওয়ানো হলো। এরপরে খাবার খাওয়ানোর পরে বাচ্চারা শাবিআল আতফাল, শাবিআ ইয়াশবাউ আশ-শাবউ, শাবিআ ইয়াশবাউ আশ-শাবউ শব্দের অর্থ হচ্ছে আপনার পরিতৃপ্ত হওয়া। বাচ্চারা খেয়ে পরিতৃপ্ত হলো। ফারিহু, ফারিহা ইয়াফরাহু মানে খুশি হওয়া, আনন্দিত হওয়া, আনন্দিত হওয়া। বাচ্চারা পরিতৃপ্ত হলো, আনন্দিত হলো, এবং খেলতে খেলতে নামু, তারা আনন্দিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। তো আলহামদুলিল্লাহ গল্প শেষ। ওয়া খরাজাল খলিফাতু মাসরুরান লিফারাহিহি। তো এইটা দেখে খলিফা ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের আনন্দে আনন্দিত হয়ে বের হয়ে চলে আসেন। তাদের আনন্দে আনন্দিত হয়ে বা আনন্দ চিত্তে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসলেন, সেখান থেকে তিনি বের হয়ে গেলেন। শিশুদের আনন্দে আনন্দিত হয়ে সেখান থেকে তিনি বের হয়ে গেলেন। এই নসটা বুঝে আসছে সবার? সহজ না কঠিন? জি আলহামদুলিল্লাহ। এইভাবে যদি আপনি যদি গাইডলাইন অনুযায়ী বা আপনাকে একজন উস্তাদ বা একটা টিচার যদি এভাবে 3 মাস লাগাতার 4 মাস আপনাকে গুলো পড়ায়, আর আপনি যদি ক্লাসগুলো থাকেন, আপনি যদি সময় দেন, আপনার কেন ফায়দা হবে? অথবা আপনি নিজে নিজে যদি 4 মাস পড়েন, কেন হবে না? কারণ ছাত্ররা বুঝতে চায় না ভাই, এখানে যে ইবারত গুলো আছে, আপনি তো পৃথিবীর সব ইবারত পড়তে পারবেন। এরকম কিছু সুন্দর সুন্দর ইবারত আপনি পড়বেন আপনার স্তর অনুযায়ী। এই একটা পৃষ্ঠা পড়া আপনার আরো অন্যান্য 10টা পৃষ্ঠা পড়ার যোগ্যতা দক্ষতাকে বাড়িয়ে দেবে। এই জন্য আমাদের এই নুসুসগুলো খুবই গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। তো আপনাদেরকে আমি অসংখ্য নুসুস দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ, বা অনেক বইগুলো আমি, যারা সফলভাবে রেজিস্ট্রেশন করছে তারা পেয়ে যাবে। তো এখন দেখেন, এই যে যে নসটা আমরা পড়লাম, এই যে যে পড়লাম, এখানে কি আমাদের কাজ শেষ? না, কাজ শেষ নয়। পড়া হচ্ছে 2 প্রকার। কয় প্রকার আমার সাথে বলেন? কয় প্রকার? 2 প্রকার। একটা হচ্ছে আল কিরাআতুল জাহরিয়া, দ্বিতীয় হচ্ছে আল কিরাআতুস সামিতা, উচ্চ স্বরে পড়া। আর একটা হচ্ছে নিচু আওয়াজে, মানে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে, মানে আস্তে পড়া, নিচু আওয়াজে, জোরে জোরে না পড়া। তো আপনার সামনে ধরেন এরকম একটা নুসুজ আসলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম একটা নুসুজ আসলো, তাহলে আপনি কি করবেন? কিভাবে পড়বেন? আপনি প্রথমে নিজে নিজে আল কিরাআতুল জাহরিয়া করবেন, উচ্চ স্বরে পড়বেন, 2 বার 3 বার পড়বেন, পড়ে বুঝার চেষ্টা করুন। দেখবেন প্রথমবার পড়লে আপনার 20% বুঝে আসবে, দ্বিতীয়বার পড়লে 30%। তারপরে দেখবেন যে আমার কি কি শব্দার্থগুলো জানি না, আমি অর্থগুলো জানি। অর্থগুলো জানার পর আপনি আবার পড়বেন, দেখবেন আপনার 60-70% বুঝে আসতেছে। এভাবে 2-3 বার উচ্চ স্বরে পড়ার পরে আপনি বিষয়টা আপনি কি করবেন? একটু আস্তে আস্তে, আস্তে আস্তে পড়লে অনেক সময় একটু কিছু কিছু বিষয় যেটা অস্পষ্ট থাকলে গভীরভাবে চিন্তা দিলে অনেক বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য জোরে জোরে পড়াটাও যেমন জরুরি, মাঝে মাঝে আস্তে আস্তে পড়তে হবে। আবার শুধু আস্তে পড়লেও ফায়দা হবে না, আবার শুধু জোরে পড়লেও ফায়দা হবে। কেরাআতুল জাহরিয়া করতে হবে 2-3 বার, কেরাআতুস সামিতা করতে হবে। যদি সবচেয়ে ভালো হয়, আপনি যদি প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী হন, তাহলে যে নসটা আপনি পড়বেন, এটা যদি আপনি একজন আপনার বড় ভাই, আপনার একজন উস্তাদকে যদি শোনাতে পারেন, ভাই আমি এটা পড়তেছি, একটু দেখেন কোথাও ভুল আছে, তাহলে আপনার আরো বেশি ফায়দা হবে। তারপরে শোনানোর পরে যে ভুলগুলো হচ্ছে, সেগুলো শুধরে আপনি আরো কয়েকবার। এই ধরনের একটা নুসুস, এই যে এখন কয়বার পড়বো উস্তাদ, আপনি প্রাথমিক পর্যায়ে যখন আপনি ইবারত জানেন না, তখন আপনার এই ধরনের একটা নুসুস আপনার 8 থেকে 10 বার পড়তে হবে। কয়বার পড়তে হবে ভাই আমার সাথে বলেন? কয়বার? 8 থেকে 10 বার। 8 থেকে 10 বার। এর থেকে যদি আপনি কম পড়েন, তাহলে আপনি আর এই ফাউন্ডেশনটা কখনোই মজবুত হবে না। হ্যাঁ, আপনি পড়তে পড়তে একটা পর্যায়ে যখন চলে যাবে, তখন শুধুমাত্র একবার পড়লে আপনার হয়ে যাবে, কিন্তু সেই পর্যায়ে পর্যন্ত আপনাকে যেতে হবে। এই জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে আপনার 8 থেকে 10 বার এভাবে যদি এক একটা নুসুস পড়তে পারেন, শোনাতে পারেন, শিখতে পারেন, আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ বিইذনিল্লাহ সাতাসিলু ইলা মুস্তাওয়া মুমতাজিন ইনশাআল্লাহ ফি আসরাই ওয়াক্তিন। এখন শুধু পড়েই কি ক্ষান্ত না, পড়েই শেষ নয়, সময় লাগবে। এখান থেকে যে শব্দগুলো আসছে সেগুলো বের করেন, ইস্তিখরাজুল মুফরাদাতিল জাদীদা মা মাআনিহা। এখানে যে নতুন নতুন শব্দগুলো আমরা জানলাম, সেই নতুন নতুন শব্দগুলো আপনি শিখেন, মুখস্থ করেন, নোটে লেখেন। তাফাক্কাদা অর্থ এটা, আশআলা ইউশঈলু অর্থ এটা, হাওলা অর্থ এটা, হ্যাঁ।
এরপরে ব্যাখ্যায় কি অর্থ, এটা কিদরুন অর্থ পাত্র, এর বহুবচন হচ্ছে কুদুরুন, আসকাতা ইউসকিতু আল ইসকাত মানে চুপ করিয়ে দেওয়া, হ্যাঁ। তারপরে সামনুন অর্থ ঘি, এর অর্থ এর বহুবচন হচ্ছে আসমুনুন, কিসুন মানে ব্যাগ বা পলিথিন, হ্যাঁ। এর অর্থ হচ্ছে এর বহুবচন হচ্ছে আখিয়াসুন। এইভাবে আপনি আপনার শব্দ ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন। এবং আপনি যদি আরো বুদ্ধিমান হন, এখান থেকে যে আরো বাক্যগুলো আছে, সুন্দর সুন্দর বাক্য, এখান থেকে তাবির গুলো আপনি গ্রহণ করবেন, বাক্যের স্ট্রাকচার গুলো আপনি গ্রহণ করে, শব্দগুলো আপনি গ্রহণ করে, এগুলো আপনি আপনার কথার মধ্যে, লেখার মধ্যে আস্তে আস্তে ব্যবহার করা শুরু করবেন। এখান থেকে যে শব্দটা আজকে শিখলেন তাফাক্কাদা তাফাক্কাদু, এটা আপনি আপনার খবর কথার মধ্যে ব্যবহার করেন। কিভাবে ব্যবহার করবেন? যেমন তাফাক্কাদা তাফাক্কাদু মানে খোঁজ খবর নেওয়া। আমি বললাম যে না, এই লোকটি তার স্ত্রীর খোঁজ খবর নেয় না, তাহলে আরবি কি হবে? আর রজুলু লা ইয়াতাফাক্কাদু যাওজাতাহু, আর রজুলু লা ইয়াতাফাক্কাদু যাওজাতাহু। হইলো কি হইলো না বাক্যটা? জি, হয়েছে। এইভাবে। এরপরে ধরেন জি তুশাইলু নার, আপনি শীতকালে বসে আছেন, হয়েছে জি। যে ভাই বন্ধুদেরকে বললেন যে হাইয়া নুশাইল নার, চলো আমরা একটু আগুন জ্বালাই। মাইয়াশাইলু আন-নার, কে আগুন জ্বালাবে? এইভাবে যদি আপনি একটু প্র্যাকটিস করেন, তাহলে আপনার ইবারতও শিখা হয়ে যাবে, শব্দ ভান্ডারও সমৃদ্ধ হয়ে যাবে, আপনার মুকালামার মধ্যেও, স্পোকেনের মধ্যেও আস্তে আস্তে বিষয়বস্তুগুলো চলে আসবে। একটু সময় সাপেক্ষ, কষ্ট তো করতেই হবে। হুজুর প্র্যাকটিস করার কাউরে যদি না পাই? প্র্যাকটিস করার যদি আপনি কাউরে না পান, সেই ক্ষেত্রে আপনি নিজে নিজেই খাতার মধ্যে লিখে চর্চা করুন। বর্তমান সময়ে চাইলে প্র্যাকটিস করার সাথী পাওয়া যায়, একজন সাথে আপনি হয়তো মন থেকে খুঁজলে অবশ্যই পাবেন। যদি তারপরেও না পান, নিজে নিজে সেগুলা ব্যবহার করুন। অথবা আপনি আপনার বাসায় থাকা ফ্যামিলির সাথে বলবেন, বলে আপনি আবার সেটা বাংলা করে দিন। আপনাকে অদম্য চেষ্টা, আপনাকে যেন কোনো ওজনই থামিয়ে রাখতে না পারে। তো আপনার সব ধরনের চেষ্টা এখানে করতে হবে। এরপরে দেখেন আমরা কি বললাম, যে 7-8 বার তো পড়লাম, নতুন শব্দগুলো শিখলাম, এখান থেকে যে বাক্যগুলো আছে সেগুলো আমরা গ্রহণ হ্যালো করলাম। ওস্তাদ। পাশাপাশি, হ্যাঁ, এখন কোনো প্রশ্ন না, পাশাপাশি হচ্ছে আপনার এখান থেকে কিছু অনুশীলনী গুলো আপনি পড়তে পারেন। যদি অনুশীলনী থাকে, আমরা আমাদের ইবারতের মধ্যে, কোর্সগুলোর মধ্যে অনুশীলনী দিয়ে দিই, তাহলে বাচ্চাদের আরো নসটা, আরো প্যাসেজটা খুব সহজে বোধগম্য করতে পারে, নসটা আরো সহজে আত্মস্থ করতে পারে। যেমন এখানে কিছু প্রশ্ন আছে, লিমাযা খরাজাল খলিফাতু উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, এর উত্তর দিতে পারবেন আপনারা? লিমাযা খরাজা, নাম নাম বলেন তো দেখি। الناس ليتفقد الناس মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। খরাজাল খলিফাতু উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু লিয়াতাফাক্কাদা আহওয়ালান নাস, উমর ইবনুল খাত্তাব কেন বের হয়েছিলেন? মানুষের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। এরপরে দেখেন লিমাযা কানাল আতফালু ইয়াবকুনা, কেন বাচ্চারা কান্নাকাটি করতেছে? কানাল আতফালু ইয়াবকুনা মিনাল كان জু', الأطفال من মিনাল شدة জু', الجوع লিশিদ্দাতিল জু', ليس هناك হ্যাঁ, ক্ষুধার কারণে তারা। সংক্ষেপে আমরা উত্তর দিয়ে দিলাম। কাইফা আ'আদ্দাল খলিফাতু তাআমান লিল আতফাল, কিভাবে খাবার প্রস্তুত করলেন তিনি? ওয়াদা'a মিকদারান মিনাত তাহিন ওয়া মিকদারান মিনাস সামান ফিল কিদর, هكذا أعد طعاما للأطفال ثم أطعمهم حتى شبعوا وناموا। বুঝে আসতেছে? জি আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে আপনি আরো কি আলহামদুলিল্লাহ। করবেন, আরো কি করবেন, যেটা একটু আগে বলতেছিলাম, এখান থেকে নতুন নতুন যে শব্দগুলো আসছে, এগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করা, তৈরি করুন, মেকিং সেন্টেন্স। ضع كلا من الكلمات الآتية في جملة مفيدة، অর্থাৎ সবগুলা এখান থেকে নিচের মধ্যে থাকা প্রত্যেকটা কালিমাকে একটা সুন্দর একটা বাক্যের মধ্যে আপনি রাখেন, অর্থাৎ প্রত্যেকটা শব্দ দিয়ে একটা বাক্য রচনা করেন। এগুলো আপনারা করতে পারবেন, চেষ্টা করুন। তো এইভাবে যদি আমরা একাধিক নুসুস গুলো করতে পারি একজন উস্তাদের দিক নির্দেশনায় থেকে, আপনি ইবারতে দুর্বল থাকবেন, এটা কখনো হতেই পারে না। কারণ দেখেন আজকে আমরা যেভাবে সুন্দরভাবে ইবারত গুলো পড়লাম, যে বিষয়গুলো জানলাম, হ্যাঁ, এবং এই বিষয়গুলোকে আমরা অধিকাংশরা এভাবে আসলে এই কর্মশালা করার আগে জানতাম? জি না, জি না। আমরা জানতাম। তো এইভাবে এইভাবে যদি আমরা এই বিষয়গুলো ফলো করে যদি আমরা পরবর্তীতে, হ্যাঁ, আমরা পরবর্তীতে চেষ্টা করি, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই আরবি ইবারতটা আত্মস্থ করতে পারবো। এবং এই যে একেবারে শেষ পর্যায়ে আমরা এখন চলে আসছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই কর্মশালা, আপনাদেরকে অনেক অনেক শুকরিয়া যে আপনারা আমাদের সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন। এখনো 200 জনের উপর শিক্ষার্থী আছে।
তো এই শেষ এই মুহূর্তে আপনাদের কাছে আমার আবদার থাকবে, আপনারা নিজেরা আরবি ভাষার চর্চা করুন, আরবি ভাষাকে ভালোবাসুন এবং আরবি ভাষার বার্তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেন। দেখেন মানুষ ইংরেজি ভাষাটাকে প্রমোট করতেছে, অথচ এজ এ মুসলিম হিসাবে আমরা আরবিটাকে কেন মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেই? এই জন্য আমাদের জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা কোর্স গুলো করি। এতে করে একটা মানুষ জীবনের একটা পর্যায়ে এসে সে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে বাণীটা তাকে দিয়েছে কোরআনে সে সরাসরি বুঝতে পারতেছে। এই জন্য আমরা আমাদের নিব্রাস একাডেমি সর্বদা আপনাদের পাশে আছে। আপনাদের যে কোনো ধরনের সহযোগিতা সহায়তা লাগলে আমাদেরকে জানাবেন। এবং আমাদের কোর্স গুলোর মধ্যেও যারা অসহায় দরিদ্র থাকে, তাদের টাকা পয়সা কম থাকলে আমরা যথেষ্ট স্যাক্রিফাইস করে দিই। হ্যাঁ, একেবারে ফ্রি সম্ভব হয় না, কারণ আমরা জানি ফ্রি জিনিসের মূল্য থাকে না। আমরা যে পরিশ্রম যে শ্রম দিয়ে থাকি একটা বাচ্চার পিছনে 3 মাস 4 মাস, সে অনুযায়ী আপনাদের কোনো কোর্স ফি নেওয়া হয় না। কিন্তু তারপরেও আমরা একটা তারপরেও যদি কারো আর্থিক সমস্যা থাকে আমরা কি করি, তাদের জন্য আমরা স্যাক্রিফাইস করি। তো এই জন্য আহ আমি আপনাদেরকে বলবো যে আরবি ভাষা সংক্রান্ত কোর্স সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা সহযোগিতার জন্য আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের গ্রুপে আমি নাম্বার দিয়ে দিব, আমাদের সাথে যোগাযোগের নাম্বার। এরপরে আসেন আরেকটা বিষয়, যে আপনাদেরকে কিছু আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বই এবং পিডিএফ দেওয়ার কথা ছিল, রাইট? জি জি উস্তাদ। তো এই যে যারা সফলভাবে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তারাই শুধুমাত্র বইগুলো পাবেন। এখন কিভাবে পাবেন, একটু পরে একটা মেসেজ দিয়ে দিব আমি আপনাদেরকে। তো একটা নাম্বার আমি দিব, একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। ওই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনারা মেসেজ করবেন। মেসেজ করলে আপনাদেরকে আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে ওই একসাথে অনেক অনেক কিতাবের পিডিএফ এর লিংক দিয়ে দেওয়া হবে। গুগল ড্রাইভে সেগুলা থাকবে, সেখান থেকে প্রত্যেকেই আপনারা ডাউনলোড করে সেগুলা আপনারা নিজেরা সংরক্ষণ করে রাখবেন। এবার আসেন, এখন এই যে আমাদের এই শেষ মুহূর্তে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে হাত তুলতে পারেন। তাহলে আমি কয়েকজনের প্রশ্নটা আমি শুনবো, এরপরে আমরা আমাদের কর্মশালা শেষ করে দিব ইনশাআল্লাহ। যাকে আমি বলবো সেই কেবল কথা বলবেন, অন্যরা কেউ কথা বলবেন না। মোহাম্মদ শাহরিয়া ভাই, আপনার কি প্রশ্ন বলেন? জি, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। উস্তাদ, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? জি জি। জি।